بعد حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر گھر لایا گیا. ان کے بعد حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر گھر لایا گیا اور آپ 1 مہینے مسلسل بیمار رہے. اس آیت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود سلام و تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر عموما اور خصوصا ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ کی مختصر سے خطبے میں، آج کے اس جمعے کی مختصر سے خطبے میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے خوف الہی. حضرات، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمام ادیان میں سب سے غالب آنے والا دین، دین رحمت یعنی دین اسلام پر ہمیں پیدا کیا. اور اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں شامل کیا. میرے بھائیوں، جہاں مومنوں کی یہ صفات ہوتی ہے، یہ تمام خصوصیات اور صفات جو ہمارے اوپر بنتے ہیں، اس پر بھی یہ بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور مومنون کو جو خطاب فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین نے مومن کی جو صفات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سینے میں موجود ہو. اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں. میرے بھائیوں، یہ ڈر کیا ہوتا ہے؟
ڈر کہتے کس کو ہیں؟ یہ ڈر ہم کو کس سے رکھنا چاہیے، کس سے ہم کو ڈر نہیں رکھنا چاہیے، اس کے متعلق علم حاصل کرنا ہر مومن اور مسلمان کا یہ فرض ہے۔ مسلمانوں کو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ یہ ڈر کس کے لیے ہونا چاہیے، ڈر کہتے کس کو ہیں، ڈر کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خوف الہی جو عنوان ہے یہ ہے کہ صرف اور صرف ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ اور اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو درس دیا وہ یہ ہے کہ مومن اور مسلمان صرف اللہ سے ڈرے، اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ بھائیوں، یہ ڈر اور یہ خوف یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، یہ ڈر اور یہ خوف یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ یہ عبادت صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان المبارک مہینے کے روزے رکھنا، یہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، یہ صرف عبادات میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے کے سارے کام جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہوں، وہ تمام کے تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے، یہ سارے کے سارے کام عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے کام عبادت ہیں۔ لہذا بھائیو، یہ خوف اور یہ ڈر بھی عبادت ہے، یہ خوف اور یہ ڈر بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے لیے اللہ سے سب سے زیادہ بندے، سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ کا علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے، شریعت کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الفاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 کے اندر اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا علم رکھتا ہو، جو شریعت کا علم رکھتا ہو، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو حاصل کرتا ہو، یہ لوگ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ بھائیو، یہ خوف اور یہ ڈر یہ مومنوں کی صفات میں سے شامل ہے، مومنوں کی صفاتوں میں سے ایک صفت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ مومنوں کا حال تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا دل دہل جاتا ہے اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اور آیت کریمہ سن کر کے وہ اللہ سے ڈر کر کے ان کا دل دہل جاتا ہے، یہ کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفاتوں میں سے ایک صفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اور ان کا ڈر، ان کا خوف صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہوتا ہے۔ بھائیو، یہ ڈر یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شامل ہے، اور یہ ملائکہ یہ فرشتے اور نبی کے اللہ رب العالمین کے وہ انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خود حالت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جتنے بھی صحابہ تھے، وہ جتنے بھی اور ہمارے جتنے بھی خلفاء رہے ہیں، ان کے جتنے بھی بلکہ ہمارے سلف و صالحین میں سے جو اللہ والے تھے، جو اللہ کو ماننے والے تھے، جو اللہ کو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، یہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے۔ بھائیو، حال تو یہ ہے کہ کائنات کے اندر، اس کائنات کے اندر رب العالمین نے جتنی چیزوں کی پیدائش کی ہے، جتنی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے گر گراتے ہیں۔ بعض کی حالات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ گر گرا کر کانپ پڑتے ہیں، بعض کی حالات تو ایسی ہوتی ہے کہ ان کے آنسو نکل پڑتے ہیں، بعض کی حالات تو ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے۔ بھائیو، اسی خشیت کو، اسی ڈر کو اور اسی صفت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 74 کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ
खशियतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये हमारी मखलूकात में से एक मखलूक ऐसी है जिनके अंदर ना जान है, जिनके अंदर ना सोचने की कुव्वत है, जिनके अंदर ना और फिक्र करने की सलाहियत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो इतना डरता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ उनके अंदर इस कदर बसा हुआ है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कि उनमें से बाज पत्थर ऐसे हैं, इनमें से बाज पत्थर ऐसे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, उनमें से बाज पत्थर ऐसे हैं कि इनके अंदर से पानी निकल आता है। और इन्न मिनल हिजारति लम्मा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और उनमें से बाज पत्थर ऐसे हैं कि इनके ये फट जाता है और इनके अंदर से पानी निकल आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं बाज पत्थरों का ये जिक्र फरमाया। अल्लाह ने कहा व इन्न मिना लमा यबितु मिन खशियतिल्लाह, इन्हीं पत्थरों में से बाज पत्थर ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से पहाड़ से गिर पड़ते हैं, पहाड़ से गिर पड़ते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 74 के अंदर पत्थर जैसी मखलूक जो सोचने की कुव्वत नहीं रखती, जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती, जो कलाम नहीं कर सकती, जो हमसे बातें नहीं कर सकती, जो गुफ्तगू नहीं कर सकती, इनकी सिफात को बयान करते हुए अल्लाह ने कहा कि ये भी इस कदर डरते हैं, इस कदर डरते हैं कि इनमें से बाज तो ऐसे हैं कि इनके अंदर से मेरे डर की वजह से पानी निकल आता है, और इनमें से बाज तो ऐसे हैं कि ये मेरे डर की वजह से ये फट पड़ता है और फटने की वजह से पानी निकल पड़ता है। और इनमें से बाज की हालात तो ऐसी होती है कि ये पहाड़ से थरथरा कर गिर पड़ते हैं, ये थरथरा कर गिर पड़ते हैं, अपनी जगह पर मुसल्लत नहीं रह पाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पत्थर की सिफात बयान की है। भाइयों, सोचने समझने की बात ये है और करने की बात ये है कि वो पत्थर जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ठोस बनाया है, जिसे हम घरों की तामीर करते हैं, जिसे हम रोडों पर बिछाते हैं, जिसके जरिए से हम काम लेते हैं, लेकिन ये चीज भी इतना सख्त होने के बावजूद जिनके अंदर न समझने की कुव्वत है, जिसके अंदर अल्लाह ने ना दिल डाला है ना अकल दी है, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना डरते हैं कि अल्लाह ने कहा कि इनमें से बाज ऐसे होते हैं कि इनके अंदर से पानी निकल पड़ता है, और बाज तो ऐसे होते हैं कि मेरे डर की वजह से ये टूट पड़ता है, फट जाता है और इनके अंदर से पानी निकल आता है। और बाज की हालात तो अल्लाह ने बताई कि अपनी डर की वजह से, मेरी डर की वजह से अपनी जगह पर मुसल्लत नहीं रह पाती, और वो पहाड़ से गिर पड़ते ही ये वो उन पत्थर की हालत है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जान नहीं दी, जिसके अंदर अल्लाह ने जान नहीं डाली, उस पत्थर की ऐसी हालत है। भाइयों, सोचने समझने की बात यह है कि हम तो इंसान हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुल अंबिया हैं, जो खातिमुर रसूल हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों में हमको शामिल किया है। ऐसी इतनी फजीलत और इतनी सिफात होने के बावजूद हमारी हालत क्या है? कभी हम अल्लाह को याद करते हैं, हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं। भाइयों, इस गौर करने की बात है, पत्थर जैसी बेजान सी मखलूक जब अल्लाह से इतनी डरती है कि अल्लाह ने कहा कि इनके अंदर से दरिया निकल पड़ते हैं और इनके अंदर से नाने निकल पड़ते हैं, और वो इतनी डरती है कि ये डर से फट जाती है, और ये इतने डरती है कि अपनी जगह पर बरकरार नहीं रह पाती, और डर की वजह से थरथरा कर गिर पड़ता है। तो भाइयों, जब पत्थर जैसी बेजान मखलूक अल्लाह से इतना डरती है तो हम तो इंसान हैं। अल्लाह ने हमको सोचने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने हमको समझने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने हमें बात करने की कुव्वत दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बुरे अच्छी चीजों की समझने की तौफीक दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और हक और बातिल को समझने की भी तौफीक इनायत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वो तमाम चीजों का फर्क बताया है, उन तमाम चीजों के दरमियान तमीज करना सिखलाया है। जो चीजें अच्छी होती हैं
ہیں, جو چیزیں بری ہوتی ہیں, کیا چیز خراب ہے, کون سی چیز اچھی ہے, کیسا کریں گے تو اچھا ہوگا, کون سا کام کریں گے تو برا ہوگا, کون سا کام کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ اچھا ہوگا, کون سا کام کریں گے تو ہمارا انجام برا ہوگا. اللہ نے ان تمام چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے, اور ان آیاتوں کو اور ان تمام قوانین کو جو اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر جتنے بھی تمام چیزیں بتائی ہیں, ان تمام چیزوں کو ہم سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمل نہیں کرتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ عمل نہیں کرتے. بھائیو, عمل کرو, عمل کرو, اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آؤ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں بٹھاؤ. پتھر جیسی بے جان مخلوق کی طرف غور کرو, ان مخلوق کی طرف دیکھو اور سوچو, اور ان چوپایوں کی طرف بھی غور کرو جسے اللہ رب العالمین نے کلام کرنے کی صلاحیت نہیں دی. لیکن اب ان جانوروں کی طرف بھی دیکھو. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے, ان کی آنکھوں سے پانی نکل آ پڑتا ہے, آنسو بہ نکلتے ہیں. وہ جانور جو ہم سے باتیں نہیں کرتی ہے, جو سوچنے سمجھنے کی جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے, وہ جانور ہونے کے باوجود بھی اللہ سے اتنا ڈرتا ہے, وہ اتنا ڈرتا ہے. آخر ہم انسان ہیں, ہم سوچنے سمجھنے کا ادراک رکھتے ہیں, تو ہم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کا خوف ہمارے اندر آتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی خشیت ہمارے اندر آتا کیوں نہیں ہے؟ بھائیو, یہ ہماری غفلت ہے, یہ ہماری ناسمجھ ہے, یہ ہماری ناسمجھ ہے, اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے, بلکہ ان تمام چیزوں سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتی ہے, جو اللہ سے ڈرتی ہے. اور اللہ رب العالمین کا یہ قانون یہ بھی ہے, اللہ رب العالمین کا یہ قانون یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا ہے وہ تمام چیزوں سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ تمام چیزوں سے ڈرتا ہے. لیکن جب وہی بندہ, وہی انسان, وہی مومن, وہی مسلمان جب اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگتا ہے تو تمام چیزیں اس انسان سے ڈرنے لگتا ہے, تمام چیزیں اس انسان سے ڈرنے لگتا ہے. حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی اس انسان کو ڈسنے سے ڈرتا ہے, اس انسان کو ڈسنے سے ڈرتا ہے. تاریخ کے واقعات کو اٹھا کر کے دیکھیں, سیرت کے واقعات کو اٹھا کر کے دیکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایسی چیزوں نے دی ہیں, آپ سوچنے کے بھی ان تمام چیزوں کے ان تمام چیزوں تک اب ادراک بھی نہیں کر سکتے. آپ پتھر کو اٹھا کر کے دیکھیں, پیڑ پودے کی حالت کو اٹھا کر کے دیکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیزوں نے مدد کی ہے, اور ایسی چیزوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاون فرمایا ہے. میرے بھائیو, یہ ایسی حالت تھی, اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر توکل تھا, یہ اللہ رب العالمین پر توکل تھا, اللہ پر بھروسہ تھا, یہ اللہ رب العالمین پر یقین تھا. اور وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا خوف تھا. وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اس کے دور میں ابو جہل بھی تھے, ان کے دور میں ابو لہب بھی تھے, ان کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کا سب سے بڑا دشمن بھی تھے. لیکن ان تمام چیزوں کے رکھتے ہوئے, ان تمام انسانوں کی ڈر ایک طرف, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر صرف اللہ رب العالمین کا خوف بسا ہوا تھا. اسی لیے وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے, وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ تمام چیزیں ان سے ڈرا کرتے تھے, تمام چیزیں ان سے ڈرا کرتے تھے. بھائیو, یہ مخلوق کی حالت ایسی ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ڈرنے کی حالت کیا تھی؟ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکاء. یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے. اب وہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس قدر رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے چکیاں پس رہی ہوں, جیسے چکیاں پس رہی ہوں. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حالت میں سینے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. دوسری روایت کے مطابق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي ولجوفه عزیز کعزیز المرجل یعنی یبکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی
रोने की आवाज ऐसी आ रही थी जैसे हंडियां उबल रही हो, जैसे हंडियां उबल रही हो। यह उस नबी की हालत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही का सर्टिफिकेट दिया था। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, कि आपके तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। जिंदगी में कोई भी ऐसे गुनाह करें, गुनाह वो आपके लिए गुनाह नहीं है। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था लियग़फ़िरल्लाहु लका लियग़फ़िरल्लाहु लकल्लाहु मिन ज़म्बिका मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया था, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके तमाम अगले और पिछले तमाम के तमाम गुनाह माफ कर दिए थे। उस नबी की हालत ऐसी थी, जब नमाज में खड़े होते थे इस कदर रोते थे, सीना मुबारक से हांडिया की तरफ हांडिया उबलने की तरह आवाज आती है। कभी इस तरह रोते हैं जैसे चक्की पिसने की आवाज आती हो, और कभी कभी तो नमाज इस तरह पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में आता है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युसल्ली हत्ता तरिमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ा करते थे, आपके पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, आपका पाँव मुबारक फूल जाया करता था। ये इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे। ये नमाज क्यों पढ़ा करते थे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ था। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो आपको माफ कर दिया है, अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है, आपकी खताओं को माफ कर दिया है, अल्लाह ने गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र का सर्टिफिकेट दे दिया है। आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा। सही बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? भाइयों, सोचो इस बात पर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके तमाम के तमाम गुनाह माफ कर दिए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इतनी इबादत इसलिए करता हूं ताकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बन सकूं। ये शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे कि पाँव में मुबारक फूल जाया करता था, पाँव में वरम आ जाया करता था। हम तो गुनहगार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो मासियत में मुब्तला हैं, हम तो दिन रात गुनाह करते रहते हैं। हमारी हालत क्या होनी चाहिए? हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए? हमको अल्लाह से कितना डरना चाहिए? हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कितनी करनी चाहिए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आपकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, आपके ये हालत होने के बावजूद आप इस कदर इबादत करते थे, तो हमको कितनी इबादत करनी चाहिए? भाइयों, सोचो, गौर करो, फिक्र करो। इसी तरीके से आप सहाबा की जिंदगी को उठा करके देखें। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इंसानों में सबसे अफजल इंसान, बल्कि ये सीरत में आता है कि तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के साथी थे, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे हिरा में साथी थे, वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी साथी रहे और आज कब्र में भी साथी हैं। और वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की सर्टिफिकेट दुनिया ही में दे दी थी, उस इंसान के मुतालिक, उस सहाबी के मुतालिक, उस खलीफा के मुतालिक इब्ने सीरीन लिखते हैं। इब्ने सीरीन अपनी किताब में लिखते हैं कि ये सबसे ज्यादा नबियों के बाद सबसे ज्यादा डरने वाले हजरत अबू बकर थे। हजरत अबू बकर नबियों के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। इसी तरीके से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो खलीफा सानी थे, जो हमारा दूसरा खलीफा था, इनकी क्या हालत थी? इसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी थी कि उमर फारूक तुम जन्नती हो। इसे दुनिया ही में जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी थी। लेकिन इनकी हालत क्या थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना डरते थे। तारीख में आता है कि एक मर्तबा आपके सामने ये आयत करीमा तिलावत
तिलावत की गई, ये आयत करीमा तिलावत की गई, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि। कुरान करीम की आयत तिलावत की गई। जब उन्होंने इस आयत को सुना तो फ़ख़र्र मग़शिय्यन अलैहि, उन पर गशी ताड़ी हो गई, उनकी चीख निकल गई, उनके अंदर बेहोशी आ गई और इस आयत को सुनते ही वो गिर पड़े। और कहा जाता है, तारीख के अंदर कहा जाता है कि इनके बाद हजरत उमर फारूक को उठाकर घर लाया गया। उनके बाद हजरत उमर फारूक को उठाकर घर लाया गया और आप 1 महीने मुसलसल बीमार रहे। इस आयत को सुन करके कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, आपके अज़ाब के रब का अज़ाब वाक़े हो करके रहेगा, मा लहू मिन दाफ़ि, इसे कोई टालने वाला नहीं है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है, इससे कोई बचने वाला नहीं है। आपके रब का अज़ाब वाक़े हो करके रहेगा, ये आकर ही रहेगा, इसे कोई हटाने वाला नहीं। ये आयतें सुनकर, इस आयत को सुनकर हजरत उमर फारूक की हालत ऐसी होती है कि उनकी चीख निकल जाती है, उनकी आवाज निकल जाती है, बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, उनको उठाकर लाया जाता है और 1 महीने तक मुसलसल बीमार रहते हैं। भाइयों, और ये तो ऐसे सहाबी थे जिनको दुनिया ही में जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी गई थी। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी जो तीसरा खलीफा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 2 मरतबा दुनिया में जन्नत की बशारत दी, 2 मरतबा दुनिया में जन्नत की बशारत दी। उस्मान तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, 2 मरतबा जन्नत की बशारत दी दुनिया ही में। इनकी हालत क्या थी? जब कब्र के पास जाया करते थे, इस कदर रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करती थी, आंसुओं से तर हो जाया करती थी। भाइयों, ये तमाम इंसानों की ऐसी हालत थी। वो इंसान थे जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत देगी, जिसे कह दिया गया कि तुम जन्नती हो, जिसे कहा गया अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती और तमाम के अब्दुर्रहमान बिन जन्नती। 10 सहाबा को खुशखबरी दे दी गई दुनिया ही के अंदर। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ इस कदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखते थे अपने दिलों के अंदर कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा करते थे, अल्लाह से डरा करते थे। सलफ़ सालिहीन में से एक सहाबी ये का नाम आता है यजीद रिकाशी। यजीद रिकाशी सलफ़ सालिहीन में से बहुत अच्छे इंसान थे। ये जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का और आखिरत को याद क्या करते थे, तन्हाई में बैठ जाते थे, अपने आप को मुखातब होकर के कहा करते थे, यजीद जब तू मर जाएगा, जब दुनिया से चला जाएगा, इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, तेरी तरफ से नमाजें कौन पढ़ेगा? यजीद जब तू इस दुनिया से चला जाएगा, तेरी तरफ से रोजा कौन रखेगा? यजीद जब तू इस दुनिया से चला जाएगा, तेरी तरफ से ये अल्लाह की इबादत कौन करेंगे? यजीद जब तू इस दुनिया से चला जाएगा, तेरे लिए अल्लाह की मगफिरत करने वाला कौन होगा? यजीद जब तू इस दुनिया से चला जाएगा, तेरे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगने वाला कौन होगा? यजीद जब तू इस दुनिया से चला जाएगा तो तेरे लिए अल्लाह से मगफिरत करने वाला कौन होगा? ये वो इंसान जिसका ठिकाना कीड़ा मकोड़ा है, वो इंसान जिनकी जगह 2 गज मिट्टी है, वो इंसान जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 गज मिट्टी की जगह रखी हुई है, वो इंसान जिसके पीछे मौत लगी हुई है, वो इंसान अल्लाह से बेखौफ कैसे रह सकता है? वो इंसान अल्लाह से बेखौफ कैसे रह सकता है? भाइयों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करो, अल्लाह की इबादत करो, अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आओ। 2020 का साल जो गुजर गया, ये 21वां साल जो चल रहा है, इसमें अल्लाह को खुश करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को मनाओ, अपने गुनाहों की, अपनी खताओं की, अपनी मासियतों की अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर के गिड़गिड़ाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर के शर्मिंदा हो। अल्लाह आपकी गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तमाम गुनाह माफ करेंगे। शर्त यह है कि हम अल्लाह से तौबा करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था, कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, कि तमाम के तमाम इंसान गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता हो, जो अल्लाह से तौबा करता हो। तो भाइयों, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, हम अल्लाह से गुनाह करते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह से तौबा करने वाले भी बने, अल्लाह के सामने नादिम और शर्मिंदा होने वाले भी बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को, हम तमाम